ہو جائیں. اما ہوا اور آدم علیہ السلام نکاح کے ذریعے تھے, میاں بیوی تھے, معاذ اللہ نقل کفر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں تھے. تو اللہ کہتے ہیں اسی سے میں نے پھیلا کے رشتے بنا دیے, اور انہی رشتوں کا واسطہ دے کے تم ایک دوسرے سے حقوق لیتے ہو. باپ اپنے بچوں پہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ رشتہ ہے. بچے باپ سے کتنا کھاتے ہیں پوری زندگی, گھر ملا, نام ملا, پراٹھے ملے, ملائیاں ملی, پکوڑے ملے, ہے بھائی. ماں سے کتنا کھاتے ہیں, دودھ پلاتی ہے پہلے وہ, اگر وہ ماں نہ ہوتی پلاتی, ایک ایک گھونٹ کے پیسے لیتی وہ, سمجھ رہے ہو. رشتوں کی وجہ سے ماں بھی کھلاتی ہے, باپ بھی کھلاتا ہے, محبتیں ہوتی ہیں. اللہ کہتے ہیں انہی رشتوں کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو. تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے؟ اللہ. لہذا اس سے بھی تو ڈرو جس نے یہ تمہیں رشتوں میں جکڑ دیا. اس سے پتہ چلتا ہے رشتے بہت بڑی نعمت ہے جس سے انگریز زیادہ تر, سب نہیں, محروم ہو گئے. وہ بیچارے محروم, مارکیٹ سے رشتے کیا ہو گئے ان کے, اور کیوں محروم ہوئے؟ نکاح نہ ہونا. تبھی میں نکاح پہ چیختا ہوں, اتنا میں پاگل نہیں ہوں. میں ایک بات آپ لوگ کو بتا دوں, بہت سے لوگ میرے پہ کمنٹس میں تو پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں سب کچھ ہو سکتا ہوں, لیکن میں قرآن ہاتھ میں رکھ کے بول دوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوں, یہ میں بتا دوں. اس لیے میری کسی بات کو یہ نہ کہا کرو پاگل ہو گیا ہے, آپ پاگل ہو سکتے ہو. جلدی سے لطیفہ سنا دوں پھر سمجھ میں آئے گا. جو مجھے پاگل کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وقت نکاح نکاح شادی شادی کرتا رہتا ہے, بھائی سوسائٹی میں یہی چیز تو ختم ہوئی ہے, باقی تو سب چل رہا ہے, اور اسی چیز کو ختم کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں خود سال سال لگے ہوئے تبلیغی اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے, مسجد کا امام اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہا, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ لے کے ان کے لونے لپاڑے گھوم رہے ہیں. جو سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے, سال لگانے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہاں سے یہ سیکھ کے آ جائیں کہ بھائی اپنے اللہ پہ توکل کرو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ لونا بڑا ہو گیا, پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا, چل یار اس کی شادی کر دو, چل یار اس بچی کو نمٹا دو. نہیں نہیں نہیں, ایک دم فوراً ابھی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دو, ابھی ایکچولی وغیرہ وغیرہ. وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی, یہ تر سے قرآن رہ جائے گا. تو اس لیے میں اتنا چیختا ہوں کہ میں پاگل نہیں. وہ ایک بادشاہ کے یہاں بارش ہونے والی تھی, جلدی جلدی سارے لطیفے آج کل فارورڈ کا بٹن دبا کے کرنے پڑیں گے نا, قرآن نہ رہ جائے. وہ ایک بادشاہ کے ہاں نجومی نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے, جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے بولا ابے سارے پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا ہم اپنے لیے تالاب بنا کے اپنی زندگی تک کے لیے نا 50-60 سال کے لیے پانی الگ اسٹور کر لیں, ہم لوگ وہاں سے پیا کریں, پبلک کو پاگل ہونے دو. تو انہوں نے پانی تالاب میں اسٹور کر لیا, بارش ہوئی, سب پی کے وہ ساری پبلک پاگل ہو گئی. اب بادشاہ اور وزیر عقلمند وہاں سے لے جا کے چھپ چھپ کے پیا کرتے تھے. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ وہ پاگل ہوئے نہیں تھے. کیا خیال ہے؟ ان کو جب سارے پاگل ہوں گے تو جو نہیں ہوگا ان کو وہ پاگل لگیں گے نا. تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے, اور بادشاہ وزیر کے خلاف احتجاج شروع کہ ان دونوں کو باہر نکالو, یہ کیا ہے؟ پاگل ہیں. ہم الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ الگ. ہم کہتے ہیں جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے, بادشاہ وزیر کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں مردوں کو زیادہ نکاح کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں زیادہ نکاح کرنے چاہیے. ہم کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, بادشاہ وزیر کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل, ان کو باہر نکالو. اب بادشاہ وزیر دلائل دے رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے. تو پھر بادشاہ نے وزیر پوچھا بھائی یہ تمہارے ہاتھ سے تو حکومت جاری. تو وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے, ہم دونوں وہ پانی پی لیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو وہ تو پاگل تھے, انہوں نے پی لیا, میں یہ پانی نہیں پیوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نہیں پیوں گا. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال پکڑایا کرو. آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, خدا نخواستہ چھوٹا بھائی ہے, مت ہڑپ کر کے بیٹھو. بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ کھا جاتا ہے, یتیم بچیاں ہوتی ہیں کھا جاتا ہے, بھتیجوں کی جائیدادیں چاچے کھا جاتے ہیں. اللہ نے کہا نہ کھاؤ نہ کھاؤ, انہ کان حوبا کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے اللہ نے آگے 4 شادیوں کی آیتیں, وہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دیا کرو. عدالتوں میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, اتنا مہر کھا گیا, اتنا یہ کر لیا, اتنا وہ کر لیا. اللہ کہتے ہیں خوشی خوشی ان کا مہر ان کے حوالے کر دیا کرو. اور اللہ نے فرمایا جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو پھر فوراً ان کی وراثت ان کے حوالے مت کرو. وجہ کیا ہے؟ نہ سمجھیں, لوگ کاروبار کے نام پہ ان کو چونا لگا کے کھا جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے, آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے. لڑکا بالغ بھی ہو جاتا ہے نا, اس کے پاس پیسہ آتا ہے, جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, رشتہ دار ایسے اس کی طرف آتے ہیں کاروبار کے نام پہ پیسہ لینے کے لیے جیسے کہیں شیرہ لگا ہو اور مکھی آنا شروع ہو جائے. یہ تو اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. سب آئیں گے یار تمہارے پاس, آپ کسی کو بتا دو میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے, پھر دیکھو فون آئے گا یار وہ مفتی صاحب اصل میں ایکچولی بات یہ تھی کہ وہ میں نے ایک بزنس کا سوچا ہے, وہ دینے والے تو بہت ہیں لیکن ہر ایک سے میں لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اگر میں پروفٹ کماؤں تو کسی نیک آدمی کے پاس جائے نا, نیک آدمی کے پاس جائے. تو بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ ہے, کوڑیوں کے دام بک رہا ہے. میں چاہتا جمشید کو دے دیتا, غفار کو دے دیتا, لیکن میں نے کہا یار مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے یار یہ زیادتی ہے یار, ہم علماء کی اتنی خدمت تو کریں. چونا لگا دے گا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چل رہا ہے کس میں؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں قرآن رکھا ہوا ہے,
जिस दिन तुमने बता दिया ना मेरे पास इतने पैसे आए हैं, और अगर औरत ने बता दिया, उसका शौहर खाएगा सबसे पहले, उसका शौहर, इल्ला चंद फीसद के सिवा। बहुत कम ऐसे मार्केट में मियां हैं मेरे जैसे बेवकूफ। हमारे घर वालों के पास भी पैसा आया ना तो मुझे दिया भी के कारोबार मैंने करना, मैं नहीं लगाऊं, बिल्कुल नहीं। पैसा, कारोबार अपने पैसे पे होता है, कल डूब गया कितनी बदगुमानियां होंगी। तो औरत के पास अगर पैसा है, मैं तजर्बे की बेस पे बता रहा हूं, सिवाय इसके कि गोल्ड लेके लॉकर में डाल दो, और कोई हल नहीं है। किसी को 1 रुपया मत दो, कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार करना हर नत्थू फत्तू का काम नहीं, और औरत का तो काम ही नहीं है। इसमें गालियां याद करनी पड़ती हैं कारोबार करने में ना, गालियां याद। हमारे एक दोस्त का कंटेनर का काम था, वो ट्रांसपोर्टेशन का ना, तो मैंने कहा आप ट्रक अड्डे पे, ट्रक स्टैंड पे बैठ के इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर रहे हो? कह रहे इस बिजनेस के लिए सबसे पहले मदर और सिस्टर की मोटी मोटी गालियां याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि मुलाजिमीन काम नहीं करते, सुस्ती करते हैं, उनके सर पे खड़े होकर माल लोड करवाना, इसके लिए गालियां। फिर ट्रक ड्राइवर को अलग गालियां कि तू लेट क्यों पहुंच रहा है। ये खवातीन दे सकती हैं गालियां सिवाय अपने शौहर को? ये नहीं दे सकती हैं, ये गालियां नहीं दे सकती, खा जाते हैं। हमारे एक दोस्त है, उनका कबाड़ का काम है, बहुत बहुत बड़ा बिजनेस है माशाल्लाह उनका, अल्लाह और बरकत दे। मैं जब जाके देखता हूं ऐसा एग्रेसिव होता है मुलाजमीन पर, ये क्या कर रहा है, ये क्यों? कह रहा है भाई एक मुलाजमीन को संभालना आसान काम नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा आप गालियां वालियां दें, लेकिन ये औरतों का काम नहीं है। हर शख्स चूना लगा के आपसे पैसा लेगा, प्लॉट के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे, मुख्तलिफ मुजारबत स्कैंडल तो जिन्होंने बनाए उनको तो लोग मुफ्ती कहते थे। इसलिए मेरे भाई ये जो जब तक खुद कोई कारोबार नहीं कर रहे और उसके तजर्बा नहीं है, तजर्बा भी होना जरूरी है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह कह रहा है कि यतीमों का माल और औरतों का माल बचाओ। आज की जो आयतें हैं ना उसमें यतीम और औरत बार बार उनका माल मत खाओ, उनका माल। इससे पता चलता है अल्लाह को यतीमों के माल की और औरतों के माल की बहुत ज्यादा फिक्र है कि इनका माल जाया ना हो। वजह क्या है? मर्द का माल जाया करना आसान नहीं होता, वो खुद चूने लगा लगा के जवान हुआ होता है, उसको पता होता है कि मुझे कौन चूना, मैं जैसे लोगों को चूना लगा के इतने मैंने कमाए हैं, लोग मुझे भी चूना लगा सकते हैं। उसको चूना लगाना आसान नहीं है, औरत को बेवकूफ बनाना बहुत आसान। कभी उसका मियां बेवकूफ बना के बेगम से लेगा कि 1 करोड़ के तुम्हें बहरिया टाउन में 6 प्लॉट लेके दे रहा हूं मैं, सुरजानी टाउन में बड़ा जबरदस्त चल रहा है, फिर वहां प्रोजेक्ट, फिर वहां प्रोजेक्ट। एक आध मियां सही भी होते होंगे, मैं नहीं कह रहा, मैंने देखे नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, अल्लाह की कुदरत बहुत अजीम कुदरत है। तो इसलिए मैं खवातीन को कहता हूं, कुछ तुम्हारे पास बाप का पैसा आया है विरासत में, या और तुमने कोई जॉब करके कमाया है, लॉकर खानदानी सा खरीदो, पासवर्ड किसी को ना बताओ, उसमें सोना खरीद के डाल दो बस। 2004 में 9,000 रुपए तोला था, उस वक्त लोग कहते थे इतना महंगा हो गया कहां बढ़ेगा, और आज जिन लोगों ने खरीदे हैं ना वो कमा लिया, जिन्होंने यहां लगा दिया वहां लगा दिया, मेरे जैसे नेक लोग माशाल्लाह। ये तो अल्लाह की कुदरत थी, फिर भी अल्लाह खिला पिला रहा है। तो इसलिए तजर्बों के बाद मेरे भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तू सुफहा अम्वालकुम, जो कम तजर्बेकार लोग हैं उनको उनका माल मत पकड़ाओ। इनमें औरतें भी दाखिल हैं, मत पकड़ाओ। औरतों से मुराद जो कम उम्र बच्चियां हैं, 16 साल 17 साल की कम उम्र, इनको मत पकड़ाओ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह को पता है कि दूसरे खा जाएंगे इनका माल। लेकिन क्या करो, अल्लाह कहते हैं इनकी बुनियादी जरूरतें इससे पूरी करते रहो, बुनियादी जरूरतें, लेकिन इनको बताते रहो, कूलू लहुम कौलन मारूफा, बताते रहो तुम्हारा इतना पैसा हमारे पास, या गोल्ड की शक्ल में, पैसे की शक्ल में नहीं रखें, उसकी विरासत बता दें, अपनी बहन को बड़ा भाई बता दें तुम्हारी इतनी विरासत ये इस लॉकर में रखी हुई है, जब तुम समझदार हो जाओगी या तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब समझदारी की जो इंतहाई उम्र है, इमाम अबू हनीफा के नजदीक वो 25 साल है, 25 साल की जब तुम हो जाओगी तो ये गोल्ड मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसको खुद से बताओ। आज बताते हैं खुद से, कोई पूछे तो गुस्सा आने लगता है। वह बहन अगर पूछ रहे ना भाई अब्बा की विरासत का क्या हुआ, क्या मुझे चोर समझा हुआ है, मैं विरासत खाऊंगा, दे देंगे ना, भागी जा रही है क्या? भाई जिसका पैसा है आपने खुद उसको एक्सप्लेन करना है, देखो तुम्हारा इतना पैसा है इस लॉकर में रखा हुआ है, अभी तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा कि तुम्हें दूसरे बेवकूफ बना के तुमसे ये कारोबार के नाम पे न छोड़ लेंगे, लेकिन ये तुम्हारा रखा हुआ है, ये है, बार बार दूसरों को भी बता दो। तो जिसका पैसा है उसको खुद बताना पड़ता है। इससे भी पता चला कि आपने मकान का किराया मालिक मकान को देना है, आपका एग्रीमेंट हुआ था 5 तारीख तक दे दूंगा, 5 तारीख को अगर नहीं दिया तो उसका फोन नहीं आना चाहिए, आपके जिम्मे आप फोन करें कि भाई 5 को मैंने देना था लेकिन किसी वजह से मैं लेट हो गया हूं। ये होता है हमारी सोसाइटी में। वो खुद पीछे पड़ के अजाब बना दोगे, उसको जिंदगी अजाब बन जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया यतीम को बताते रहो तुम्हारा इतना पैसा, ये दुकान तारिक रोड पे तुम्हारी है, हमारी नहीं है, इसका किराया जमा हो रहा है। बेटा जब तुम 25 साल के हो जाओगे, थोड़ा तुम्हें समझदारी आ जाएगी, तुम देख लोगे ना लोगों को टोपियां कराते हुए और टोपियां होते हुए, तो फिर हम तुम्हें देंगे। और फिर 25 साल के बाद हैंड ओवर करना भी लाजिम है, उसके बाद ताखिर जायज नहीं है। इमाम हनीफा ने कैद इसलिए लगाई है कि इसका भी इम्कान था कि लोग इस बेस पे पैसा रख लेते कि तुम समझदार नहीं हो, और फिर 50-50 साल तक कहते रहते तुम समझदार नहीं हो। तो वो कहते हैं
समझदारी की इंतहाई मुद्दत 25 साल है। 25 साल में भी अगर कोई समझदार नहीं हुआ तो अब समझदार होने के चांसेस नहीं है। लिहाजा उसका माल फिर किसी बेस पे आप जब्त नहीं कर सकते, फिर उसके हवाले करो। जाया करना होगा खुद ही करेगा। आप ज्यादा फंटर बनने की कोशिश बोलो मत करो, अब उसके हवाले कर दो। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, बड़ा भाई 28 साल के लड़के को भी हवाले नहीं कर रहा होता। 28 साल का भाई हो गया, नहीं भाई तुम यार तुम अब बच्चे हो अभी, भाई वो बच्चा है बड़ा है, उसका पैसा हैंड ओवर करो उसके, वो अपना अब खुद जिम्मेदार है, अपना जाया कर देगा कोई बात नहीं, गुनाहगार होगा, तुम्हें इजाजत नहीं है कि लॉकर में उसका माल लेके रख दो। ये सारे हकाम अल्लाह ने आज बयान किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, फिर यतीम को जांचते रहो यहां तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। तो पता चला बालिग होते ही निकाह की उम्र तो शुरू हो गई, पैसों की उम्र अभी शुरू नहीं है। पैसों की उम्र कब है? आखिरी मुद्दत 25 साल। तो इससे पता चलता है कि खरीदो फरोख्त के मामले में समझदारी की उम्र कुछ और है, शादी के मामले में समझदारी की उम्र कुछ और। शादी के मामले में समझदारी की उम्र बालिग होते ही, और इस्लाम में बालिग लड़का किसे कहते हैं? जब उसको फर्स्ट टाइम इहतलाम हो, नाइट फॉल जिसे कहा जाता है, वो बालिग हो गया। और लड़की जब उसको मेंसेस आना शुरू, तो बालिग होते ही निकाह की उम्र हो गई। क्यों भाई? सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने माली मामलात में समझदारी की उम्र एक अलग रखी है और निकाह की उम्र अल्लाह ने कुछ और रखी। दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि बालिग होते ही औरत की तलब और औरत से मुलाकात आपकी जिस्मानी जरूरत बन जाती है। जैसे भूख के वक्त रोटी जिस्मानी जरूरत है या नहीं है? इसके लिए समझदार होना जरूरी नहीं। आ रही समझ में? रहने तो मैं जा रहा हूं, तुम लोग जुमला कंप्लीट किया करो मेरे भाई। देखो, जब भूख लगती है तो बच्चा समझदार हो या ना हो, रोटी खिलानी है उसको, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो लड़की जब बालिग हो गई तो उसकी जिंदगी में शौहर का होना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लड़का जब बालिग हो गया उसकी जिंदगी में बीवी का होना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, कुरान दीन फितरत है, इसलिए कुरान ने लड़का और लड़की की बुलूगत की उम्र को निकाह की उम्र करार दिया है। माली मामलात में मुतवल्ली बनना और माली मामलात में सारा इन पर एतमाद करना, समझदार होना, इसकी उम्र नहीं करार दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये फर्क है, और आज की सोसाइटी में ये फर्क खत्म कर दिया। इसलिए बुलूगत की उम्र कुरान की नजर में, और ये कमबख्त कानून बना रहे 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं हो सकती। बनाने दो, अपना मजाक खुद ही उड़वाते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा मेरे भाई, हमने तो 2 भांजियों की शादी 13 साल में की, अपनी बेटी की शादी 13 साल में की, एक बेटी की शादी 16 साल में की। खुलेआम कह रहा हूं, जिसने केस करना है करके मुझे जेल में भिजवा दे, मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा जिस दिन जेल जाऊंगा। उसके बाद आके फिर यही काम करूंगा, लोगों को यही तरगीब दूंगा। समझ आ रही बात? और अल्लाह का शुक्र है, जिन बच्चियों की हमने शादी की 5-6 साल हो गए, उनकी शादियों को खुश हैं वो। अगर मैं उनकी शादी डिले करता, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। रिश्ते तलाश करते रहो बैठ कर, तो अल्लाह ने अच्छे रिश्ते दे दिए। अल्लाह अच्छा ही रखे, ऐसा ना हो कि बयान सुन के गंदे हो जाए वो। अच्छा ही रखे, अल्लाह उनको खुशी रखे अपने घर में, और आप लोगों की नजर बस से अल्लाह ताला बचाए। आप लोग की नहीं, मजाक से कह रहा हूं, आप क्यों नजर बस से बताओ? तो भाई हम थोड़ी पागल हैं जो इन बेवकूफों की वजह से अपने निजाम को इतना प्यारा सिस्टम। हाँ, 13 साल की उम्र में लड़की का अच्छा रिश्ता ना मिले फिर नहीं करो। 13 साल का मतलब ये नहीं कि जो आड़ा तिरछा आ रहा है बस पकड़ा दी, नहीं आ रहा तो भाई 40 साल में भी नहीं करो। लड़की की शादी हमेशा कुफू में होगी, उससे बेहतर या उसके बराबर में होगी। उसके बेहतर या बराबर है तो करो, नहीं है तो 40 साल में भी नहीं करो। गलत जगह शादी करने से बेहतर है बिठा के रखो उसको। समझते हो कि नहीं समझते? आगे चलो मेरे भाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फैज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फशहिदू अलैहिम, जब लड़का समझदार हो जाए ना, अब तुम उसकी विरासत उसके हवाले कर रहे हो, लड़का हो या लड़की जो भी हो, तो गवाह भी बना लो, ताकि कल कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए कि ये भाई विरासत खा गया है, ये चाचा विरासत खा गया है। कितनी कुरान में ताकीद है या नहीं है? अल्लाह कह रहे हैं गवाह भी बना दो भाई, देखो क्लियर, इसका 1 रुपया मैंने नहीं खाया। आज कोई गवाह बना रहा है? कुछ भी नहीं। हमारे पास जो सवालात आ रहे हैं ना लोगों के मसाइल, 1980 में अब्बा का इंतकाल हुआ था, परपोतों में विरासत तकसीम हो रही है, कौन खाता रहा इस दौरान, कहां गई, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये उन लोगों की है जो तहज्जुद गुजार है, माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अरबों में औरत को विरासत में कोई हिस्सा ही नहीं था, तो अल्लाह ने इस हुक्म को मनसूख किया। फरमाया लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, वालिदैन और रिश्तेदार जो कुछ छोड़कर जाएंगे मर्दों को भी हिस्सा मिलेगा। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और रिश्तेदार और वालिदैन जो कुछ छोड़कर जाएंगे औरतों को भी उसमें हिस्सा मिलेगा। यहां एक सवाल पैदा होता है, इस्लाम ने औरत पर यह एहसान किया कि उसको विरासत दी, लेकिन आधी क्यों दी? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? आज हमारे जो लिबरल लोग हैं ना, कमबख्त, इनके यहां कानून यह है कि बाप मरेगा तो सारा गवर्नमेंट का है। हाँ, वो वसीयत कर दे बच्चों का है तो फिर ठीक है। इस्लाम में क्या है? बाप मरेगा गवर्नमेंट का नहीं है। अगर वो वसीयत करके गया था ना, औलाद को नहीं मिले, फिर भी औलाद को मिलेगा, उसमें बेटी भी और बेटा भी। लिबरल और जो सेकुलर लोग हैं उनके यहां बाप बेटी को विरासत से महरूम कर सकता है,
اسلام میں باپ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا. تو بتاؤ اسلام میں عورت کا حق زیادہ ہوا؟ یہ جو صبح شام کم وقت اسلام کے خلاف چیختے ہیں ان کے حق زیادہ ہوا؟ بولو نا. رہا یہ مسئلہ کہ اسلام نے آدھی وراثت دی ہے بیٹی کو. اب میں اس کو کئی بار مثال سے ایکسپلین کر چکا ہوں. ایک باپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے, اس کا ایک بیٹا جمشید, بیٹی جمشیدہ, آسانی کے لیے ہم ہاں لگا دیتے ہیں تاکہ نام میں مشکل نہ ہو. جمشید کو ملیں گے 2 کروڑ, جمشیدہ کو ملے گا 1 کروڑ. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو جمشیدہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مالی. جمشید کی جب شادی ہوگی محمودہ سے, جس محمودہ کو اپنے باپ سے 1 کروڑ ملا تھا, جمشید کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ محمودہ سے. محمودہ کو اپنے ابا سے کتنا ملا تھا؟ 1 کروڑ, اور اس کے بھائی کو ملا تھا 2 کروڑ. اب محمودہ کو ملا 1 کروڑ. جمشید کی جب شادی ہوگی مہر کا خرچہ کس پر ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ بارات تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں, جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. بچے پیدا ہوئے, ڈیلیوری کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ بچے پیدا کر رہی ہے اپنے, لیکن اس پہ خرچہ نہیں ہے. بچوں کی تعلیم اور بیماریاں اور خوراک وہ سارا خرچہ محمودہ پر ہے یا جمشید پر ہے؟ جمشید پر. پھر آگے بچیوں کی شادی کی ذمہ داریاں, پھر آگے بیٹوں کو پڑھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گیس بجلی کا بل جمشید پر ہے محمودہ پر ہے؟ جمشید پر. بل, گیس کا بل, بجلی کا بل, سلنڈر ختم ہو گیا, بار بار میں جو اپنے پھٹی ہیں وہ بتانا شروع کر رہا ہوں. اب بار بار ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی, بار بار سلنڈر تبدیل, بھیجنا خادم کو یہ سلنڈر لے کے جا, وہ والا سلنڈر اس گھر میں, یہ اتنے سارے ہم لوگ سلنڈر کا میں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس شروع کر دوں. یہ سارے خرچے جمشید پر ہیں یا محمودہ پر؟ محمودہ مرے گی 1 کروڑ اس کے پاس ویسے کے ویسے رہیں گے, اور جمشید جب مرے گا کہنے کو تو 2 کروڑ دیے, خرچے 10 کروڑ کے ڈال دیے اس کے اوپر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو فیور کس کو دے رہا ہے اسلام, جمشید کو یا محمودہ کو؟ محمودہ پیڑے کھانے کے علاوہ اس کا کوئی کام بولو. اب تو وہ ایک کام پہلے محمودہ کا ہوا کرتا تھا, بچے پیدا کرنا, اب تو وہ بھی 1 آدھ بچے کے بعد وہ بھی ختم. ایک ہوتا تھا وہ بھی ختم. چلو خیر, اب وہ کیا رونا روئے آدمی بیٹھ کے, حلالی پن لگا کے رکھو. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیباً مفروضہ, اور یہ حصے بھی ہم نے متعین کر دیے ہیں. یعنی بیٹے اور بیٹی کو جو باپ سے ملے گا اس میں بھی تمہیں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ بیٹی کو بھی ملے گا بیٹے کو بھی, تو کچھ 2 نمبری میں لوگ کرتے, بیٹی کو 5 روپے پکڑا دیے, چل تجھے مل گیا نا, بس قرآن کے مطابق عمل ہو گیا. نان, اللہ کہتے ہیں نصیباً مفروضہ, وہ حصے میں نے بیان کر دیے ہیں, اسی کے حساب سے ملے گا. ایک بڑی پیاری آیت فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. کیسی پیاری آیت ہے, خدا کی قسم. اللہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے یتیم بچوں کو پالو, اس کا خیال کرو. بھابھی بیوہ ہو گئی, اس کے بچے کون پالے گا؟ دیور پالے گا. اور پہلے تو صحابہ میں یہ تھا کہ بھابھی سے نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ ان بچوں کے ہم ستیلے باپ بھی بن جائیں. تو اللہ کہتے ہیں آج الٹا ہو رہا ہے, کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی میں یہ بٹھا دیا کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے, بچے زیادہ ہوں گے تو بوجھ. تو جب اپنے پیدا نہیں کر رہا تو دوسروں کے کیوں پالے گا؟ کیونکہ وہ تو بوجھ بنا دیا نا سوسائٹی نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوسائٹی نے ان بچوں کو کیا بنا دیا؟ بوجھ. جب تک بچے نعمت سمجھے جاتے تھے کہ بوجھ نہیں ہے, یہ تو نعمت ہے, آپ پالیں گے, آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنیں گے, آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے لیے گفٹ ہے یہ گاڈ خدا کا. تو جب تک یہ فلسفہ تھا اس وقت بچوں کے بارے میں قرآن اندازی ہوتی تھی. باپ یا ماں مر جائے تو کون رکھے گا؟ ہر خاندان کا فرد کہتا تھا میں رکھوں گا اس کو, کیونکہ بچہ نعمت سمجھا جاتا تھا. حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہتے ہیں قرآن اندازی جھگڑے شروع ہو گئے خاندان میں, حالانکہ بیٹی تھی. ہر خاندان کا فرد کہہ رہا ہے یہ بچی میں رکھوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں رکھوں گا. ایہم یکفل مریم. تو قرآن اندازی ہوئی, زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے ان کے نام کا رقعہ نکلا, پھر انہوں نے رکھا حضرت مریم کو. فیملی پلاننگ کی بدبو محسوس ہو رہی ہے. یہ جو ہمارا لبرل طبقہ, یونیورسٹیوں کا, پروفیسروں کا, 2 بچے ہی اچھے, ان کی غلاظت اور گندگی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے انسانیت کو بوجھ بنا کے پیش کیا ہے. جب تک اس غلیظ نعرے سے لوگ متاثر نہیں تھے, انسان نعمت سمجھا جاتا تھا. لوگ چاہتے تھے ہماری اولاد بھی زیادہ ہو اور دوسروں کے بچے بھی ہم پال لیں اگر ان کے ماں باپ مر گئے ہیں. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اس کو بوجھ سمجھ کے جان چھڑاؤ گے کہ یہ یتیم بھتیجے. میرے پاس جب میں کال سنا کرتا تھا ایسی لڑکیوں کے فون آتے, میں جوان, میرا شوہر جوان ایکسیڈنٹ میں مر گیا, ساس نے بچوں سمیت مجھے گھر سے نکال دیا کہ خود پال جا کے, ہم نہیں پالتے. رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں. اور پھر میں سنتا تھا بزرگوں کے بیان کہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یار اس لڑکی کا کیا ہوگا یار جو اپنے بچوں کو لے کے روڈ پہ آئی ہے؟ اس کا ان علماء کے پاس کوئی حل ہے؟ نہیں جی عدل نہیں ہو سکتا. بھائی بے عدلی کر کے وہ ظلم نہیں ہوگا جو اس کو روڈ پہ چھوڑ کے تم ظلم کر رہے ہو. پھر ایسی لڑکیوں کے فون بھی آئے کہ ہم بیوہ ہوئے جوانی میں, ہمارے بچے بھی تھے, شادی کوئی ڈھنگ کا آدمی کر نہیں رہا تھا, دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, نتیجہ ہم نے جاب کی اور جاب میں ہمارے باس نے ہماری عزتیں لوٹی ہیں کیونکہ اس کو پتا تھا مجبور ہے. یقین نہ آئے نا, کوئی جوانی میں لڑکی طلاق یا بیوہ ہو جائے, اس کو جاب کرواؤ, جیسے سانڈ ہوتا ہے نا سانڈ, اس طرح سے سونگنا شروع کر دیتے ہیں ٹھرکی لوگ
جن کو پتا چلتا ہے ایسے سونگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی میں عورت کا کیا ہے حال ہے. اس لیے بھائی پاگل میں نہیں ہوں, پاگل وہ لوگ ہیں جو میرے خلاف بول رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. میں پانی نہیں پیوں گا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ جو لوگوں نے پانی پیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بہت زبردست آیت ہے. اللہ کہتے ہیں تم اپنے بھائیوں کے بہنوں کے بچوں کو پال لو. کیوں؟ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. دیکھو تمہاری بھی کمزور اولاد ہے, تم ان کے بارے میں سوچو. اگر تم مر گئے اور تم نے یہ کمزور اولاد چھوڑی تو تم کیا چاہتے ہو تمہارے رشتہ دار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں. اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھا کرو. خدا کی قسم, باپ مر جائے نا, ان چھوٹی بیٹیوں کا اور بچوں کا ہماری سوسائٹی میں کوئی پرسان حال نہیں. کوئی وہ محبت ملتی نہیں ہے ان کو, کوئی پوچھنے والا نہیں. بچیوں کا تو حال ہی خراب ہو گیا, بس برباد ہو گئی. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں جو اپنے بارے میں پسند کرتے ہو دوسروں کے بارے میں بھی وہی پسند. اور ان آیتوں پہ ہمارے نبی نے عمل کیا ہے. کچھ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یوٹیوب پہ آ کے تقریریں بڑی بڑی کر رہے ہوں گے, عمل میں زیرو. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایسے لمبی لمبی جتنے آج کل آ رہے ہیں نا ٹش پش کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اپنے ظرف دیکھا کرو. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا, اتنی غربت. 9 بیویاں رکھی ہوئی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی, ان سے نکاح کر رہے ہیں. تو ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے نکاح کریں گے, پہلی بات تو میری عمر زیادہ ہے, دوسرا میرے تو یتیم بچے ہیں. تو آپ نے فرمایا تمہاری عمر اگر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, اور یتیم بچے لے آؤ, وہ بھی جہاں اتنے گھر اللہ توکل پہ چل رہے ہیں ان کو بھی لے آؤ. تو ہمارے نبی نے پالا ہے یتیم بچوں کو. ایک پالنا عیدی سینٹر میں ہوتا ہے, جا کے بکرا دے کے آ جاؤ. ایک پالنا عزت کے ساتھ ہوتا ہے, گھر میں رکھ کر. کیونکہ آپ جب کسی عورت کو بیوی بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بچوں کو یتیم بچوں کی طرح نہیں پال سکتے, اپنا بچہ بنا کے پالنا پڑتا ہے اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تو یہ ہمارے نبی کا ظرف ہے. اور عبد الرحمن ابن ابی سلمہ وہ نبی کے بیٹے تھے, یعنی ستیلے بیٹے تھے. وہ حدیث سناتے ہیں کہ میں نبی کی گود میں تھا اور نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے. کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھایا کرو. محدثین نے یہ حدیث کھانے کے آداب میں بیان کی ہے. میں کہتا ہوں اس سے کھانے کا ادب بھی ثابت ہوتا ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے, لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کھانا اپنے سامنے سے کھانا سنت, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچوں کو پالنا اور ان کو کھانے کے آداب سکھانا یہ بھی نبی کی سنت. اور یہ والی سنت کھانے والی سنت سے زیادہ امپورٹنٹ. ہم نے کھانے کی سنت کو تو فوکس کر لیا, اس سے بڑی سنت جس کے بغاوت سے سوسائٹی میں تباہ ہو رہی ہے اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں, پانی پی لو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما, جو یتیموں کا مال ظلم ناحق کھاتے ہیں, انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. کیا ڈال رہے ہیں؟ آگ ڈال رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وراثت کے حکام ہیں, واللذان یاتیانہا منکم, 2 مرد اگر آپس میں بدفعلی کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو بھی سزا دو. اسلامک سوسائٹی میں یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے اس کی کوئی گنجائش بولو نہیں, حکومت پر لازم ہے ان کو سزا دے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن تَابَا, اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَصْلَحَا, اور آئندہ کے لیے حالات ٹھیک کر لیں, تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, پھر تانے مت دو ان کو. ہر گناہ کا یہی حکم ہے. اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے, توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, اس کے حالات سے لگ گیا, اب اس کو پچھلے گناہ پہ تانا دینا حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چاہے زنا کرتے ہوئے ہو, چاہے لڑکوں سے بدفعلی, یا کوئی فوش مووی دیکھ رہا تھا, یا کچھ بھی شراب پیتا تھا, جب چھوڑ دیا تو قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو تانا دینے کی تمہیں اجازت, بولو منہ سے بول لیا کرے میں سبق یاد کروا رہا ہوں, اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, کیونکہ اللہ کے ذمے ہے جو جہالت میں گناہ کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. جہالت میں گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر گناہ جہالت میں ہی ہوتا ہے. ہر گناہ یعنی گناہ کرنے والے کو اللہ نے جاہل کہا ہے, یہ نہیں کہ اس کو مسئلے کا ہی نہیں پتا تھا, مسئلہ پتا ہوتا ہے پھر بھی گناہ کر لیتا ہے, تو جاہل تھا وہ. تو اللہ کہتے ہیں جب توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا دینے کی اجازت نہیں. آج ایسے واقعات ہوتے ہیں, کسی کو کسی گناہ میں دیکھ لیا, اول تو چھپانے کا حکم ہے اور پھر ساری زندگی اس گناہ کا اس کو تاب ہے. تو وہی ہے نا, آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو وہی نا, ہے تو وہی جھانک رہا تھا وہاں آنٹی کو, ہمیں یاد ہے, میں دیکھتا ہوں یہاں. بلکہ گناہ کیا, کسی کے پاس پیسہ آ جائے نا, لوگ اس کو پرانی غربت کے تانے دیتے ہیں. اب یہ کل میرے سامنے سائیکل پہ گھوما پھرتا. یہاں ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, ایک زمانے میں وہ غریب تھے, تو میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا پیسہ دیا. ایک آدمی کہا ابے یہ سائیکل پہ گھوما کرتا تھا. تو میں نے کہا تو گھوما کرتا تھا, لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے, تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور تو ابھی تک سائیکل پہ
घूम रहा है, तकलीफ ही हो रही। भाई वो कल साइकिल पे घूमता था, आज अल्लाह ने पैसा दे दिया, तो क्या है इसमें तंज वाली कौन सी बात है? हाँ हराम कमाया तो फिर तंज करो, लेकिन लोगों को कोई गुनाह कर ले तो साइकिल पे घूमते थे तो अबे ये रक्षा चलाया करता था और आज देखो तो आज ठीक है यार, अल्लाह ने ज्यादा नवाज दिया उसको। तो इसलिए किसी को माजी के गुनाह पे ताना देना इन आयतों की रोशनी में हराम, छोड़ दो, मिट्टी डालो, बस खत्म करो उस सिलसिले को। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने खवातीन के हुकूक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा, ईमान वालो तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम औरत के माल के वारिस बन जाओ जबरदस्ती, यानी उसका माल तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। बीवी बना के, ये बहन समझ के हड़प करते रहे बैठ के, बेवकूफ बना के, हलाल नहीं है। वला तादुलूहुन्ना लितज़हबू बिबादि मा आतयतुमूहुन्ना, इसी तरह ज़माने जहालियत में होता था कि औरत को तलाक देते थे लेकिन उसको रुजू कर लेते थे, ताकि इतना सारा पैसे वाली औरत थी ना, उसको डिवोर्स दे दी। अब डर ये होता था कि जब ये जाएगी तो ये सारा दौलत भी लेके जाएगी अपने साथ, सारा जहेज वेज उठाएगी, सारे पंखे वंखे एसी मिसी गया भाई। तो फिर वो रुजू करते थे इस नीयत से कि यार बीवी बना के तो नहीं रखना लेकिन छोड़ना भी नहीं है, ताकि जमशेद से निकाह भी ना कर ले, पैसे वाली औरत है यार, जमशेद के पास क्यों आए, ना बीवी बना के रख रहा है ना छोड़ रहा है। तो अल्लाह ने कहा या तो रखो इज्जत के साथ, और अगर छोड़ा है तो फिर उसके पैसे तुम्हें हड़प करने की इजाजत नहीं है, और इस नीयत से लटकाओ मत कि वो पैसे वाली है, लटका के मत रखो उसको। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और इनके साथ अच्छा सलूक करो। सवाल पैदा होता है कैसे अच्छा सलूक करूं अल्लाह बीवी के साथ, मेरी बीवी में तो ये खराबी, मेरी बीवी में तो ये खराबी, मेरी बीवी में तो ये खराबी। कौन सी बीवी 100% दुरुस्त होती है? जमशेद सही है ना। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा तकरहू शैअन, हो सकता है तुम उनको नापसंद करो, लेकिन ऐन मुमकिन है किसी चीज को तुम नापसंद करो और उसी में अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर रख दी हो। जो लोग बीवियां बदलते रहते हैं ना कि ये वाली ठीक नहीं थी, मैं एक बंदे को जानता हूं 4 बीवियां बदली हैं उसने, और ये बात होगी 2006 की, उस वक्त उसकी वो 5वीं बीवी थी, अब का मुझे नहीं पता, फिर मैं वहां उस इलाके से चला गया। 4 बीवियां कैसे बदली? एक शादी की नहीं बनी, समझ में नहीं आया, एक्चुअली यूं ठिश तलाक दे दी, यार ये सही नहीं थे, दूसरी लाओ। दूसरी बीवी आई, वो समझ में नहीं आई, यार ये आटा गूंथते हुए इतना जोर से क्यों हिलती, हटा बे इसको, तलाक दी। और ये माशाल्लाह बाशरा। फिर तीसरी शादी की, यार ये ठीक नहीं, उसको छोड़ा। फिर चौथी शादी की, तो मैं जब उस किसी मस्जिद में इमाम लगा तो उन्होंने बोले तेरे को निकाल देगा मुफ्ती साहब, ये तुम्हें निकाल देगा। मैंने कहा कहते हैं बीवियां ऐसे बदलता है, इमाम तो कोई, इमाम ते शाही कोई नहीं। थोड़ा झेलम का तड़का भी लगाए ना, इमाम ते शाही कोई नहीं, ये बीवियां ऐसे बदलता है। तो बाज लोग होते हैं उनको कोई समझ में ही नहीं आ रही होती, तो यार एक खराब होती है, 2 होती है, 3 होती है, कम बहुत तू एक एक करके 4 बदल चुका है। फिर 5वीं की उसने, अब मुझे नहीं पता वो 5वीं के साथ ही है, ये हो सकता है अभी 8वीं चल रही हो, वल्लाहु आलम, ये उनका मसला है घर का, मैं किसी के जाती मामलात में नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह ने शुरू में बता दिया भाई ठीक है, एक तो इतना खराब भी हो कि हुदूदुल्लाह पे कायम रहना मुमकिन ना हो, फिर तो अलहदगी का रास्ता इख्तियार करो। लेकिन नॉर्मल ऐसा होता है कि 100% दुनिया में ठीक कोई भी नहीं होता। तो हो सकता है तुम उसको नापसंद करो, लेकिन किसी चीज को तुम नापसंद करो, ऐन मुमकिन है अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए बहुत सारी खैरें छुपाई भी हो। हमारे एक उस्ताद की बीवी उनको बहुत तंग करती थी, बहुत तंग। उनको इरादा हुआ बीवी को तलाक दे दें, तो उनके उस्ताद ने कहा यही आयत पढ़ी। वो मुझे खुद अपना वाकया सुना रहे थे, कह रहे हैं मेरे पीर और मुर्शिद ने मुझे कहा यार ठीक है तुम्हें तंग कर रही है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है हो सकता है इसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए खैर रख दी हो, तो बर्दाश्त कर लो। तो कहते हैं मैंने बर्दाश्त कर लिया सोच के। फिर अपने बच्चों के बारे में कहने लगे ये खैर है वो जो आज घूमती हुई नजर आ रही है। वो बच्चे वाकई बड़े नेक हैं, उनके बच्चे मैंने देखे रमजान में एक एक दिन में 15-15 पारे, आधा कुरान, पूरी रात तहज्जुद, बहुत नेक बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। तो वो कहने लगे ये वो खैर है कसीर, अगर मैं बर्दाश्त नहीं करता तो ये खैर मिलती मुझे। बाज़ दफा बीवी नेक होती है, बच्चे जो मार्केट में लाती है ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो इसलिए मुसलमान क्या करता है, वो कहता है सारे मजे दुनिया में नहीं मिलेंगे। मैंने वाकया सुनाया था ना, एक साहब ने रिश्ता तलाक, मैं पहले रिश्ते करा दिया करता था, तो अब तो टाइम नहीं है, तो वो मुझे कहने लगे मुझे रिश्ता बताओ। मैंने फला एक रिश्ता बताया, भाई उस बंदे को लड़की पसंद नहीं आ रही, हर लिहाज से एक लड़की ठीक थी, सिर्फ उंगलियां 2 थी उसकी। ये वाली उंगलियां क्या थी, बाज होते हैं 2 अंगूठे निकले हुए होते हैं, 2 उंगलियां। कह रहे नहीं चलेगी। लोगों ने बोला भाई क्यों यार? कहते हैं यार जब एक ही शादी करनी है तो कोई फॉल्ट नहीं होता। तो मैंने पेशगोई की, मैंने कहा इसको ऐसी मिलेगी ना जो इसका सर गंजा करेगी। अब मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, फिर हुआ उसका सर गंजा। या ऐसा नहीं यहां कोई गंजा हो तो आप समझ ले वो है, यहां वो बंदा मौजूद नहीं है। मैं हमेशा वाकया रिटायर होने के बाद सुनाता हूं, पता नहीं चले किसकी बात। लेकिन जो उसको शपथ लगी है ना, फिर जहां शादी हुई, ऐसी चलाक औरत मिली थी उसको, तलाक हुई, फिर उनके दरमियान बहुत मसाइल हो गए, सोना वोना भी लेके भाग गई, वो चोरी वोरी भी बहुत माशाल्लाह। मैंने कहा देख ले बहुत आला मयार था ना तेरा। तो इसलिए मेरे भाई ये दुनिया मुसाफिर खाना है, गुजारा करना है। वो हूरे वूरे अल्लाह ने कहां रखी हुई है? आखिरत में। तो औरत को भी हुक्म है बर्दाश्त कर लो भाई। हर मियाँ थोड़ा सा बदअखलाक होता है, आदमी को अल्लाह ने थोड़ा सा एग्रेसिव बनाया है, क्योंकि सरबरा है ना, थोड़ा सा टिश पिच करता है वो। अक्लमंद औरत
میاں کا غصہ دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہے. اور جو فیمنزم سے متاثر ہے نا, وہ کہتی نہیں, اس نے چیخ کے بولا ہے تو میں بھی چیخ کے جواب دوں گی, اس نے تھپڑ لگایا, غلط کیا تھپڑ لگایا, تو میں بھی تھپڑ لگاؤں گی, اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گی. پھر بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, مرد نے ذرا سا لگا دیا, وہ چیختی اتنی زور سے ہے کہ اس آدمی کی 2 ٹکے کی سوسائٹی میں عزت نہیں رہتی.